Welcome to Business Studies class 11 or first PU, first chapter, Business Trade and Commerce. The topic is the starting a business basic factors. So what are the factors we needed to starting a business? Starting business enterprises is similarly to any other human efforts in which resources are employed to achieve a certain objectives. The process of setting up of one's own business is called as entrepreneurship. The person who set up his business is called an entrepreneur. The output of the process, that is a business unit, is called as a business enterprises. It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing a self-employment to the entrepreneur, is responsible to the great extent for a certain and expansion of opportunities for the other two economic activities, to that employment and profession. And one process, business entrepreneurship, become a crucial for overall economic development of a nation. So ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅವನೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ let us we studied. So selection of a type of a business. Selection of a type of a business. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಅಂಶ. The first thing to be decided by any entrepreneur is the nature and type of a business to be undertaken. He or she will obviously like to enter that the branch of industry and commerce which has the possibility of a greater amount of profit. The decision will be influenced by the customer requirements in the market and also called of a technical knowledge and interest the entrepreneur has producing a particular product. So selection of a type of a business, ones who are the entrepreneur, so he is taken decision by what type of business he started. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಶುರು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, size of the firm or a scale of its operations is one another important decision are to be taken to start a business. Whether the business is to large scale of enterprises, whether it will operate for a manufacturing territory sector. Some factors favor a large size of, whereas others tend to be restricted the scale of operation. If the entrepreneur is confident that demand for his proposed product likely to a good over time and she can arrange the necessary capital for a business, he or she can start the operation of a larger scale business. ಸೊ ಎರಡನೇದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಇದೇನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then location of a business enterprises. An important factor to be considered
at the start of the business is the places where the enterprises will be located. Any mistake in this regard can result in a high cost of production, inconvenience in a getting right kind of a production inputs and serving the customer in the best possible way. Availability of the raw materials, labor, power, supply and service like a banking, transportation, communication, warehousing are important factors while making a choice of location. So location of a business enterprises. So business enterprises ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಶ, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋದು, ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ವೋ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ the proposition. Financing is a concern with the providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. Capital is required for investment in a fixed assets like a land and building, machinery, equipments and current assets like raw materials, books, debts, stock of finished goods. Capital is also required for meeting day-to-day expenses. So financing is the lifeblood of a business. ಸೊ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ machines, equipments, building, supportive services is an important factor to be considered at the start of the business. The decision relating to the factors will depend on the nature and the size of a business, availability of funds in the process of production. Physical facilities ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೆನ್ ಅದರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. Every business enterprises needs the competent and committed workforces to perform various activities to the physical and financial resources are converted into the desire and output. Since no individual entrepreneur can do everything himself, must identify the requirement of a skilled and unskilled workers and managerial staff. Plans should also made how to employees will be trained and motivated to give their best performance. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದೇ ಉಳಿದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನು
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೆಸಸರಿ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ because there are a number of tax laws in the country. They influence almost every aspect of a functioning of a modern business. The entrepreneur has to be considered in advance the tax liability under various tax laws and impact of a business decision. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Then launching the enterprises. After the decision relating to the above mentioned factors have been taken, the entrepreneur can go ahead with the actual launching the enterprises, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process, initiating the sales promotion company. A business enterprises can sole proprietor firm, a partnership firm, or a company for which a proper financial planning must to be done. Determine requirements of a capital sources from a where the capital will be raised. Best way of utilizing the capital in the firm. ಸೊ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದ ನಂತರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್: ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, size of a business, location of a business enterprises, financing the position, physical facilities, competent and committed workforce, tax planning, launching the enterprises. These are all starting a business basic factors affecting starting a business. I hope today class you will understand. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.